డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారిపోయాయని 10 ఏళ్ల క్రితం నాటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవన్నారు లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. హెచ్ఐసిసిలో జరిగిన భారత్ సమ్మిట్లో ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడంతా మోడర్న్ రాజకీయమే అన్నారు. పాతతరం రాజకీయం అంతరించిపోయిందని, కొత్త జనరేషన్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలన్నారు. ప్రతిపక్షాలకు చట్టసభలో మాట్లాడే స్వేచ్ఛ లేదని, మీడియా స్వేచ్ఛకు సంఖ్యలు వేశారన్నారు. In Kashmir a few days ago. I apologize. I was supposed to be here yesterday, but I was forced to cancel my visit here yesterday because I had to go to Kashmir and meet some of the injured people. I'd also like to thank Revant Reddy ji and the Telangana government for hosting this wonderful summit. As we all know, politics, democratic politics, has fundamentally changed across the globe. The rules that applied, I would say, a decade ago simply don't apply anymore. Sometimes when I speak to younger members of our party, what was effective 10 years ago, the tools that worked 10 years ago simply do not work anymore. The old politician is dead and a new politician, a new type of politician has to be constructed. What are the ideas that emerged from this new politics? Some years ago, we in the Congress party felt completely trapped in this new politics, aggressive politics, a politics where the opposition is not talked to, but the idea is to crush the opposition. And we found that all our avenues were compromised. The media, we reached back into our history and we decided to walk from Kanyakumari, which is one of the southernmost parts of our country, all the way to Kashmir, where I was yesterday. I don't think we understood quite what we had taken on when we began it, but once we began, there was no way backward. So we just carried on walking right to the end. Our opposition across the world has a monopoly on anger, fear, and hatred. And there is no way that we are ever going to be able to compete with them. దేశానికే రోల్ మోడల్గా తెలంగాణను నిర్మించబోతున్నామన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణకు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. 20,617 కోట్ల రుణమాఫీ చేశామని, 24 గంటలు విద్యుత్ అందిస్తున్నామన్నారు. యువత కోసం యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభించామని, రాజు యువ వికాస్తో ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్టు చెప్పారు. రైతులు మద్దతు ధర కోసం గతంలో ఆందోళన చేసేవారని, కానీ తెలంగాణ సర్కారు మద్దతు ధరతో పాటు 500 బోనస్ ఇస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. Rich history, tradition, culture and heritage. The leadership for education came from students, trade union workers, farmers and women. Because of their fight, we got separate state. For 10 years, dreams and aspirations of people were not fulfilled. They were deeply disappointed. When Congress government got elected, expectations were high. Our government has simple mantra: fulfill dreams of every section of society. We have launched some of the biggest welfare schemes in the history of India. On August 15, 2024, we paid 20,617 crore to 25,50,000 farmers totally debt free. On India's Independence Day, farmers of Telangana found free from debt. This is biggest loan waiver in India for any state. Farmers in my state get 24/7 free power. We gave a crop input subsidy named by Rait Bharosa of rupees 12,000 per year per acre of land. An additional paddy crop bonus of rupees 500 per quintal. Telangana farmers are making profits after we introduced bonus scheme. Their education or employment opportunities. Many youth pass out from college with a certificate but no skills. For such youth, we started the Young India Skills University. Our notifications, when we took charge in the first year, we could fill over 60,000 jobs in government. We now launched Raju Yuva Vikasam to fund startup dreams, covering 5 lakh youth. The Congress party has a history of understanding what people need to different times and make policies to address those needs. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పడి 25 ఏళ్లు నిండాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన లక్ష్యంగా 2001 ఏప్రిల్ 27న ఏర్పడింది. అయితే బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భవించి 25 ఏళ్లు పూర్తి కావడంతో వరంగల్లో భారీ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదివారం జరిగే రజతోత్సవ సభకు వేలాదిగా జనం వస్తారని అంచనా వేశారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే తాత్కాలిక వసతి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. హన్మకొండ జిల్లా ఇలకతుర్తిలో 1213 ఎకరాల్లో రజతోత్సవ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. 500 మంది కూర్చునేలా గులాబీ రంగులతో వేదికను తీర్చిదిద్దారు. వేదిక పక్కనే కళాకారుల ఆటపాట కోసం ప్రత్యేకంగా మరో స్టేజ్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఎల్కతుర్తికి వచ్చే అన్ని రోడ్డు మార్గాల్లో చెత్తను ముళ్ల చెట్లను తొలగించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేశారు. ప్రతి రోడ్డుకు ఇరువైపులా మొరం పోసి చదును చేశారు. ఇక సభ కోసం రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి దాదాపు 50,000 వాహనాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. పార్కింగ్ కోసం 1059 ఎకరాలను కేటాయించారు. సభకు వచ్చే ప్రజల కోసం 1,00,000కు పైగా కుర్చీలను ఏర్పాటు చేశారు. కేసీఆర్ అందరికీ స్పష్టంగా కనిపించేలా 20/50 సైజుతో కూడిన 23 LED భారీ స్క్రీన్లు, భారీ సౌండ్ సిస్టమ్ను చుట్టుపక్కల ఏర్పాటు చేశారు. ఆదివారం జరిగే బీఆర్ఎస్ సభలో కేసీఆర్ ఏం ప్రసంగిస్తారనేది ఆసక్తిగా మారింది. బీఆర్ఎస్ రజతోత్సవ సభను విజయవంతం చేయాలన్నారు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ బావుట ఎగిరేసిన ఘనత బీఆర్ఎస్ పార్టీదేనని చెప్పారు. అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రజల కోసం కష్టపడి పనిచేశామని గుర్తు చేశారు. హన్మకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి వేదికగా రాష్ట్ర సర్కార్పై హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు. ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ వైపే చూస్తున్నారని చెప్పారు. విద్యార్థుల జీవితాలతో కాంగ్రెస్ ఆటలాడుతుందని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆదాయం మైనస్కు పడిపోయిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ మాటల మనిషిగా నిలిచిపోయాడని విమర్శించారు. ఇది తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా నిజంగా ఒక రకంగా పండగ లాంటిదే. బీఆర్ఎస్ పార్టీ లేకపోతే ఇవాళ తెలంగాణ లేదు, తెలంగాణ లేకపోతే ఇవాళ ఇంత అభివృద్ధి మనం చూసేటువంటి వాళ్ళం కాదు. ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో కరువు కాటకాలకు నిలయంగా, వలసలకు నిలయంగా, ఆత్మహత్యలకు నిలయంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి విముక్తి కలిగించి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ బావుటా ఎగిరేసినటువంటి పార్టీ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇవాళ ప్రతిపక్షంలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి ప్రజల పక్షాన నిలిచింది కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడూ ప్రజల పక్షమే. ఇలా ఏ రోజైనా ప్రజలు ఇలా ఏ కష్టం వచ్చినా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ వైపే చూస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నో ఆశలు చెప్పి, ఎన్నో ప్రజల్లో విషయాలు చెప్పి ఇలా అధికారంలోకి వచ్చింది. కానీ ఏడాది అర్థంలోనే పాలేందో నీళ్ళేందో తేలిపోయింది. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని మాయమాటలు చెప్పిన ప్రభుత్వంగా ఇవాళ ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. ఏడాది అర్థంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లో ₹1 ఇయ్యక ఇవాళ విద్యార్థుల చదువులు ఆగమైతా ఉన్నాయి. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలు రోడ్ల మీదకి వస్తున్న పరిస్థితి. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండగా ఏటా 12% రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచింది బీఆర్ఎస్. సంపద పెంచింది, పేదలకు పంచింది. కానీ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆదాయం మైనస్ లోకి పోయింది. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు కేవలం మాటల మనిషిగానే మిగిలిపోయింది తప్ప చేతల్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. రైతు రాజ్యం అంటే అది బీఆర్ఎస్. ప్రజలు బీఆర్ఎస్ కు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయకుండా ఫామ్ హౌస్ లో కాలం గడుపుతుందని మండిపడ్డారు బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ వేరు కాదని, అవి మజ్లిస్ కు తొత్తుగా ఉన్నాయన్నారు. శ్రీలింగంపల్లిలోని మైత్రినగర్లో మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. కశ్మీర్ పహల్గాం ఉగ్రదాడిపై కనీసం స్పందించని కేసీఆర్ కి ఎలకతుర్తిలో సభ పెట్టే నైతిక హక్కు లేదన్నారు. ప్రత్యేక రోజులు వచ్చేది మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తుందన్నారు ఐపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. మత్స్యకారుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామన్నారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామన్నారు. మత్స్యకారుల సేవలో అనే ట్యాగ్ లైన్తో వారికి ఆర్థిక సాయం పథకానికి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. గత ప్రభుత్వ పాలనతో అంతా గందరగోళమేనని 10 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేశారన్నారు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ప్రజల కష్టాలను తీర్చుతామని తెలిపారు. ఎటు చూసినా గందరగోళమే. ఏం చేశారో నాకు అర్థం కాలేదు. దగ్గర 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారు. ఎక్కడ పెట్టారంటే ఎక్కడ పెట్టారో అది కూడా అర్థం కాల. లెక్కలు కూడా లేవు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా మీ సమస్యల పరిష్కారం చేస్తామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాం. అందుకే నేను ఆలోచించిన తర్వాత 14వ సంవత్సరం 15వ సంవత్సరంలోనే వేట విరామం సమయంలో ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. చాలా ఉపన్యాసాలు చెప్పారు. ఫిష్ ఆంధ్ర అన్నారు.
300 కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. ఏం పెట్టారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఏ మత్స్యకారుడి జీవితమైనా బాగుపడిందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మీకు లాభం జరిగిందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అందుకే 1,29,178 కుటుంబాలకి 20,000 చొప్పున 259 కోట్ల రూపాయలు మీ అకౌంట్ లో ఈ రోజు నేను వేసానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను కూడా బటన్ నొక్కచ్చు, కానీ నేను బటన్ నొక్కలా. నేరుగా మీ దగ్గరకు వచ్చా, మీ సమక్షంలో మాట్లాడుతున్నా. మీ కష్టాలు నేను అర్థం చేసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇంత మునుపు ఉండే పాలకులు వచ్చుంటే ఇక్కడుండే మీ కొబ్బరి చెట్లు గోవిందా. ఒక నాయకుడు వస్తే ప్రజాహితం కోసం వచ్చినప్పుడు చెట్లు నరికేయడం, లేకుంటే ఎక్కడికక్కడ పరదాలు కట్టేయడం, అనేక సమస్యలు. పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల నిర్వాసితులతో ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ షర్మిల ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు గిరిజనులు భూములు ఇచ్చారని తెలిపారు. పోలవరం నిర్వాసితులకు ఇప్పటికీ న్యాయం చేయలేదన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును మాజీ సీఎం జగన్ కుదించారని షర్మిల విమర్శించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు పోలవరం మీద కపట ప్రేమ చూపించారని షర్మిల మండిపడ్డారు. వాళ్ళు త్యాగం చేస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టు సాధ్యం అవుతుంది. ఈ రోజు వరకు వీళ్ళకు న్యాయం జరగలేదు. ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు. కానీ వీళ్ళైతే ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే, దాదాపు 15-17 సంవత్సరాల క్రితం భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈ రోజు వరకు కూడా వీళ్లకు న్యాయం జరగలేదు. రీహాబ్ కింద R&R ప్యాకేజీల కింద చాలా మందికి న్యాయం జరగలేదు. గత 3/4 గంటగా వీళ్ళలో చాలా మంది వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టుని ఫేజ్ 1 గా ఫేజ్ 2 గా దీన్ని డివైడ్ చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 41.15 మీటర్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని ఫేజ్ 1 గాను, 45.7 మీటర్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని ఫేజ్ 2 గాను డివైడ్ చేసి కాస్ట్ ని బ్రేక్ చేయడానికి, ఇన్ బ్రాకెట్స్ పోలవరం ప్రాజెక్టుని నాశనం చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్టును అట్లా బ్రేకప్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళలో చాలా మంది 41 మీటర్స్ లో ముంపుకు గురయ్యేవారు, కొంతమంది 45 మీటర్స్ కర్రెగుట్టపై బాంబుల వర్షం కురుస్తోంది. హెలికాప్టర్లతో కర్రెగుట్టపై భద్రతా బలగాలు కాల్పుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఇప్పటివరకు 42 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్లు భద్రతా బలగాలు వెల్లడించాయి. మరోవైపు కర్రెగుట్ట కాల్పులపై పౌర హక్కుల సంఘాల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు హనుమకొండలో పౌర హక్కుల సంఘాలు అత్యవసర భేటీ అయ్యాయి. కర్రెగుట్టపై కాల్పులు ఆపాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మావోయిస్టులపై శాంతి చర్చలు జరపాలంటూ కోరుతున్నారు. మరోవైపు కర్రెగుట్టలో భద్రతా బలగాలు దూసుకెళ్తున్నాయి. 5వ రోజులుగా కూంబింగ్ కొనసాగుతుంది. బలగాలకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ గగనతలంలో హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. తుపాకులు, బాంబుల శబ్దాలు మారుమోగాయి. తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులో కొనసాగుతున్న కర్రెగుట్ట ఆపరేషన్ను వెంటనే ఆపాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మావోయిస్టులు లేఖ రాశారు. తక్షణమే ఆ ఆపరేషన్ ఆపి శాంతి చర్చలకు ముందుకు రావాలని మావోయిస్టులు విజ్ఞప్తి చేశారు. మద్యం కుంభకోణంలో ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ యజమాని సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డికి ఏసీబీ కోర్టు మే 6 వరకు రిమాండ్ విధించింది. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు ముగిసిన అనంతరం శ్రీధర్ రెడ్డిని ఏసీబీ కోర్టులో సిట్ అధికారులు హాజరుపరిచారు. ఈ కేసుపై ఏసీబీ కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. విచారణలు ముగిసిన అనంతరం శ్రీధర్ రెడ్డికి ఏసీబీ కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో మద్యం కుంభకోణం వెలుగు చూసింది. ఈ స్కామ్పై ఏపీ ప్రభుత్వం సీరియస్గా విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసు విషయంలో సిట్ అధికారులు వేగంగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ఇప్పటికే ఇదే కేసులో రాజు కసిరెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ స్కామ్లో ఎవరున్నా విడిచిపెట్టవద్దని ఏపీ ప్రభుత్వం పోలీసులను ఆదేశించింది. దీంతో సిట్ అధికారులు సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బ్యాక్ టు న్యూస్. జీవీఎంసీ డిప్యూటీ మేయర్పై కూటమి ప్రభుత్వం అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గింది. 74 మంది మద్దతుతో కూటమి ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో కూటమి కార్పొరేటర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తొలుత జీవీఎంసీ హాల్లో ప్రత్యేక సమావేశమైన కౌన్సిల్, కలెక్టర్, జీవీఎంసీ ప్రత్యేక అధికారి నేతృత్వంలో భేటీ కొనసాగింది. ఇక డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీధర్పై కూటమి కార్పొరేటర్లు అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టగా కౌన్సిల్ మీటింగ్కి వైసీపీ కార్పొరేటర్లు దూరంగా ఉన్నారు. దీంతో విజయం కూటమికే దక్కింది. కాగా ఇప్పటికే మేయర్ పీఠాన్ని కూటమి దక్కించుకుంది. దీంతో ఎల్లుండి మేయర్ పదవి ఎన్నికపై ప్రత్యేక సమావేశం జరగనుంది. ఈ నెల 28న మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ను ఎన్నుకోనున్నారు.
కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ సర్వసభ్య సమావేశం రసాభాసగా మారింది. మేయర్ రామయ్యపై అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించారు. గత సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇప్పటికీ అమలు కాలేదని కార్పొరేటర్లు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. మేయర్ రామయ్యపై కార్పొరేటర్లు దూషణలకు దిగారు. దీంతో సర్వసభ్య సమావేశంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. ఓ కార్పొరేటర్ సహనం కోల్పోయి చైర్ తీసుకుని మేయర్ వైపు విసిరేశారు. వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపు చేశారు. హైదరాబాద్ హయత్ నగర్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. స్థానిక ఆర్ఎన్ఆర్ కాలనీలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. ఘటనా స్థలంలో మంటలు భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఘటనలో 20 గుడిసెలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. ఘటన తీవ్రతతో ఆర్ఎన్ఆర్ కాలనీ వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈరోజు మన రావినారాయణ కాలనీ మన అబ్దుల్లాపూర్ మెట్టు మండలం పరిధిలో ఉంటుంది. రావినారాయణ ఫేజ్ 3 కాలనీ ఇది. దాదాపున 10,000 గుడిసెలు. ఇక్కడ 10,000 గుడిసెల్లో ఎవరో కావాలని చెప్పి కుట్రమాలతులు ఇక్కడ దాదాపున మామూలు గతంలో కూడా అటాక్ చేశారు. దాన్ని మేము ఆదుకున్నాం. కాబట్టి ఈ చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం పూట ఎవరు లేరని చెప్పి ప్రజల్లో వచ్చి గుడిసెలందరూ పెట్టి అది పారిపోవడం జరిగింది. దాదాపున గుడిసెలు 500 చిల్లుగా మొత్తం గుడిసెలు దగ్గరపెట్టిపోయినాయి. ఇద్దరికి కాలిరిగినాయి. ఒకళ్ళు చేయి మొత్తం ఈ రోజు మన కుంటూరు రోడ్డులోని అబ్దుల్లాపూర్ లో గుడిసెలు కాలుతున్నాయని చెప్పేసి మాకు సమాచారం ఉండగానే హైదరాబాద్ ఫైర్ స్టేషన్ మరియు ఎల్బీ నగర్ ఫైర్ స్టేషన్ నుంచి బండ్లు ఇమ్మీడియట్లీ పంపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకొక 3 ఫైర్ వెహికల్స్ కూడా ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి. ఒక 4 ట్యాంకర్లు కూడా వాటర్ ట్యాంకర్ ద్వారా వస్తుంది. మేము దాదాపు 2 ఫైర్ వెహికల్ తోనే ఉన్న గుడిసెల్ని పక్క స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆల్రెడీ మేము ఫైర్ ఆఫీసర్ అందరం కలిసి ఆపాము. పక్కన స్ప్రెడ్ కాకుండా చూస్తున్నాము. అదే విధంగా వాటర్ ట్యాంకర్లు వస్తున్నాయి. దాంతోనే ఆ ట్యాంకర్లు వస్తే ఆ తర్వాత 3 ఫైర్ వెహికల్ వస్తే కంపల్సరీగా మొత్తం కంప్లీట్ గా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. మేము ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక 20 మంది ఉన్నాము. 2 ఫైర్ వెహికల్ ఉంది. ఇంకా 3 ఫైర్ ఇంజన్లు వస్తున్నాయి. దూరం నుంచి వస్తున్నాయి. 4 వాటర్ ట్యాంకర్లు కూడా తెప్పించామండి. ప్రాణ నష్టం మాత్రం ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం లేదు. కొన్ని సిలిండర్లు ఉండటం వల్ల కూడా ఆ సిలిండర్లు కూడా వాళ్ళు పబ్లిక్ తర్వాత మా వాళ్ళు కూడా బయట పెట్టేశారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మనము స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసే బాధ్యత మనది. ఎందుకంటే ఎలాగో అవి షార్ట్ సర్క్యూట్ తోనా లేదంటే ఏ విధంగా జరిగిందనేది తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ప్రస్తుతానికి మాత్రం పక్కన స్ప్రెడ్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేశాము. ఆ వెహికల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మిగతాది కూడా కంప్లీట్ కంట్రోల్ చేసేసి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదైనా ఉంటే మనం ముందు మాట్లాడతాం. ఇవి అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం